ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे नमस्कार। आसंतु श्री रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिवा। हे मुनि शुणन्तु, यह अति पवित्र प्राचीन कथा। भगवान शिव यह पार्वती को शुणाइथिले। कैकेय नामरे एक प्रसिद्ध राज्य अछि। सेहिठारे सत्यकेतु नामक जड़े राजा राजुती करुथिले। सेही राजा धर्मधुरंधर, नीति निपुण, अत्यंत तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान थिले। तांकर दुई पुत्र थिले। सेही माने मध्य बलवान, सर्वगुण संपन्न और अत्यंत रणधीर थिले। राज्यर उत्तराधिकारी बड़ पुअटीर नाम थिला प्रताप भानु। द्वितीय पुत्रर नाम अरिमर्दन। अरिमर्दनर भुजरे अपार बल थिला ओ से युद्धरे पर्वत परि अटल रहुतला। दुई भाईंक मध्यरे बड़ सद्भाव तथा विशुद्ध और निष्कंपट प्रीति रहिथिला। राजा बड़ पुओ को राज्य समर्पी देई भगवान को भजन करिबा निमंते वन को चलीगले। प्रताप भानु राजा हेले। समग्र देशरे तांको ख्यातिर डिंडिम बाजिला। से वेद विदित विधिरे उत्तम रूपे प्रजापालन करने लगिले। तांको राज्यरे कौनसी ठारे भी लेश मात्र पाप रहिला नाही। सेही राजांकर शुक्राचार्यंकर समान बुद्धिमान जड़े हितकामी मंत्री थिले। तांको नाम धर्मरुचि। एहीपरि बुद्धिमान मंत्री और बलवान भाई सांगको स्वयं राजा मध्य अति प्रतापी और रणधीर थिले। ता सहित अपार चतुरंग सेना मध्य थिले। सेनारे असंख्य योद्धा थिले, जेउ माने कि समस्ते रणभूमि रे युद्ध करी मरिबाकू प्रस्तुत थिले। निज सेना को देखी राजा अति हर्षित हेले। धमाधम नागरा बाजिबाकू लागिला। दिग्विजय निमंते सेही सजाई जाइथिबा राजा दिग्विजय निमंते सेना सजाई राजा शुभ दिन स्थिर कले एवं रणभेरी बजाई बाहरी पड़िले। पथर विभिन्न राजांकर सहित विभिन्न स्थान रे युद्ध कले। से निजर भुजबल सबु राजा को जिणीगले। निजर बाहुबल से सप्त द्वीपकू भूखंड को करगत करिनेले एवं सेही सबु राज्यर राजा मानक ठारू दंड स्वरूप कर नहीं सेही मानकू छाड़ीदेले। ताहा फलरे समग्र पृथ्वी मंडल रे प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा होइगले। निज भुजबल सारा विश्व को अधीन करिसारी राजा निज नगर रे प्रवेश कले एवं यथा समय रे अर्थ धर्म और काम आदि सुख भोग करने लगिले। राजा प्रतापानुकर बल पाई भूमि सुंदर कामधेनु परी इच्छित वस्तु प्रदानकारी होइगला। तांको राज्य रे प्रजा माने सकल प्रकार दुखरू मुक्त होई सुखरे बास कले। सेईठारे कि स्त्री कि पुरुष समस्ते सुंदर और धर्मात्मा थिले। मंत्री धर्मरुचिंकर श्रीहरिंकर चरण रे प्रेम थिला। राजांकर मंगल निमंते से सर्वदा राजा को नीति शिक्षा देउथिले। राजा गुरु देवता साधुसंत पितृपुरुष और ब्राह्मण आदि समस्तंकर सेवा करुथिले। वेदरे राजा मानकर निमंते जेउ सबु धर्म निर्देश करा जाइछि, राजा सेही सबु को उत्तम मने करी सर्वदा आदर पूर्वक पालन करुथिले। प्रत्यह नानाविध दान देउथिले एवं उत्तम शास्त्र वेद और पुराण शुणुथिले। से बहु संख्यक बांफा कुआ पोखरी फूल बगीचा और सुंदर उपवन तथा ब्राह्मण मानकर निमंते घर और सबु तीर्थरे देवता मानक निमंते सुंदर सुंदर मंदिर मान निर्माण कराइले। वेद और पुराण मानकरे जेते प्रकार यज्ञर वर्णना करा जाइछि, राजा श्रद्धार सहित सेही सबु यज्ञ गोटी गोटी करी हजार हजार थर अनुष्ठान कले। राजांको हृदय रे कौनसी प्रकार फल कामना नथिला। से बड़ बुद्धिमान और ज्ञानी थिले। सेही ज्ञानी राजा मन वचन और कर्मरे जहा किछि धर्म करुथिले सबु भगवान वासुदेव को अर्पण करुथिले। थरे सेही राजा शिकारर सकल सामग्री धरी गोटे उत्तम अश्वरे बसी बंध्याचलर घन अरण्य प्रवेश कले।
ଓ ସେହିଠାରେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ମୃଗ ଶିକାର କଲେ। ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ରାଜା ଗୋଟିଏ ବରାହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ବରାହଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଟିରେ ଧରି ରାହୁ ଆସି ଅରଣ୍ୟରେ ଲୁଚିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ତା ପାଟିରେ ଧରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେ କ୍ରୋଧବଶତଃ ତାକୁ ପାଟିରୁ କାଢ଼ୁନାହିଁ। ଏହା ତ ଗଲା ବରାହର ଭୟାନକ ଦାନ୍ତ କଥା। ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଓ ପୃଥୁଳ। ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଘୁଡ଼ୁରୁ ଘୁଡ଼ୁରୁ ଶବ୍ଦ କରି କରି କାନ ଟେକି ଚକତି ହୋଇ ଚାହୁଁଥାଏ। ନୀଳ ପର୍ବତର ଶିଖର ପରି ବିଶାଳକାୟ ସେହି ବରାହକୁ ଦେଖି ରାଜା ଚାବୁକ ମାରି ତା ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ବରାହକୁ ଡାକ ଦେଇ କହିଲେ, ତୋର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରି ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ବରାହ ପବନ ବେଗରେ ପଳାଇ ଗଲା। ଅବିଳମ୍ବେ ରାଜା ଶର ସନ୍ଧାନ କଲେ। ଶର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବରାହ ଭୂମିରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲା। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜା ତୀର ବିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରାହ ନାନା ଛଳନା କରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଲୁଚାଇଥାଏ। ପଶୁଟା କେତେବେଳେ ଦେଖା ପଡ଼ୁଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ଛପି ଛପି ପଳାଇ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧବଶତଃ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ବରାହ ଏତେ ଗହନ ବନ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପଶିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ରାଜା ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିବା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପଶୁର ପିଛା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବରାହ ଦେଖିଲା ରାଜା ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ସେ ଧାଇଁଯାଇ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତା ଭିତରେ ପଶିବା କଠିନ ଜାଣି ରାଜା ବହୁ ଅନୁତାପ କରି ସେହିଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେହି ଘୋର ବନ ଭିତରେ ସେ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ରାଜା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଉଭୟେ କ୍ଷୁଧାତୃଷାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ନଦୀ ପୋଖରୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଳ ବିନା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବଣ ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ। ସେହିଠାରେ କପଟରେ ମୁନିବେଶ ଧରି ଜଣେ ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରତାପଭାନୁ ତା ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରତାପଭାନୁଙ୍କର ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିଛି ଓ ତାର ଖରାପ ବେଳ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଅନୁତାପ କରି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗ୍ଳାନି ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ନଅରକୁ ଯାଇ ନଥିଲା। ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ରାଜା ପ୍ରତାପଭାନୁଙ୍କର ସହିତ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରି ନଥିଲା। ମନର କ୍ରୋଧ ମନରେ ମାରି ସେହି ରାଜା ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ପରି ବଣରେ ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ପ୍ରତାପଭାନୁ ତା ପାଖକୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପକାଇଲା। ପ୍ରତାପଭାନୁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର ସୁନ୍ଦର ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲେ ସେ ଜଣେ ମହାମୁନି। ତେଣୁ ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚତୁର ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ନାମ କହିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଥିବା ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଦେଖାଇଦେଲା। ରାଜା ଘୋଡ଼ାକୁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଧୋଇଲେ ଓ ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। କ୍ଳାନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯିବାରୁ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତପସ୍ୱୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଲାଣି ଜାଣି ରାଜାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଦେଲା। ତାପରେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏକୁଟିଆ ବଣରେ ବୁଲୁଛ କାହିଁକି? ତୁମଠାରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ତୁମ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ବଡ଼ ଦୟା ଆସୁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମୁନୀଶ୍ୱର, ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପଭାନୁ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଶିକାର କରୁ କରୁ ବାଟ ଭୁଲିଯାଇଥିଲି। ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇଠାକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ। ଏଇଥିରୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି। ମୁନି କହିଲା, ବାପା, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମ ନଗର ଏଇଠାରୁ 70 ଯୋଜନ ଦୂର। ହେ ସୁଜ୍ଞ, ଶୁଣ। ଘୋର ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଘନ ଅରଣ୍ୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଯାଅ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାଲିଯିବ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଦୃଷ୍ଟରେ ଥାଏ ତଦନୁରୂପ ସାହାଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ହୁଏତ ତାହା ନିଜ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ କିମ୍ବା ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କହି ରାଜା ତପସ୍ୱୀର ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ଆସନରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ତାହାର ପାଦପୂଜା କରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାହାପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ସମାନ ଜାଣି ମୁଁ ଟିକିଏ ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖାଉଛି। ହେ ମୁନୀଶ୍ୱର, ମୋର ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ସେବକ ମନେକରି ନିଜର ନାମ ଖୋଲି କହନ୍ତୁ। ରାଜା ସିନା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲା କପଟ କରିବାରେ ବଡ଼ ଚତୁର। ଏକେ ତ ବୈରୀ, ପୁଣି ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ରାଜା। ସେ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନିଜର କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେହି ଶତ୍ରୁ ନିଜର ରାଜସୁଖ ସ୍ମରଣ କରି ବଡ଼ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ତା ହୃଦୟ କୁମ୍ଭାର ଉହା ପରି ଭିତରେ ଭିତରେ କୁହୁଳୁଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ସରଳ ବଚନ ଶୁଣି ଶତ୍ରୁତା ସ୍ମରଣ କରି ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି, ଦ୍ରବୟୂଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ।